آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے، کیسے میں اس چیز کو چھوڑ دوں، کیسے میں اس چیز کو ترک کر دوں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ آپ اپنے باپ اور دادا کی بات کو مانتے ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ میرے بھائی اور دوستوں مومن نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ اس کے رسول کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر یہ مسلمان، اگر یہ امت مسلمہ سنت پر عمل کرنا شروع کر دے، میرے بھائی اور دوست، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من همزه ونفخه ونفثه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جملہ قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا مجبور لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سنت کی مخالفت کے نقصانات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہی جائیں، جو باتیں بیان کی جائیں، ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ سنت کہتے کسے ہیں۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے جو کہا اور آپ نے جو کیا یہ سنت ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں۔ یا ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے بدعات و خرافات پر عمل کرنا مسلمان کا ایک طبقہ شروع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی نظر میں سنت کی کوئی اہمیت، کوئی وقار ہی نہیں ہے، جبکہ اگر کوئی شخص سنت کی مخالفت کرتا ہے یا سنت سے اعراض کرتا ہے یا کسی سنت کو حقیر جانتا ہے،
बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों और दोस्तों। सबसे पहला नुकसान ये है, सुन्नत की मुखालफत करने वाले का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं रहता। जो सुन्नत की मुखालफत करता है या सुन्नत को हकीर जानता है, सुन्नत को हकीर समझता है, सुन्नत को हकीर मानता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता उससे। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास 3 लोग आते हैं आपके अमाल के बारे में जानने के लिए, आपकी इबादत के बारे में जानने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पूछते हैं आप इबादत कैसी करते हैं, आप कौन कौन सी इबादत करते हैं। जब उन तीनों को बताया जाता है तो वो तीनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को हल्के में ले लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को मामूली समझते हैं और कहते हैं आप तो नबी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले और पिछले सारे गुनाहों को तो माफ कर दिया है। और वो तीनों लोग कहने लगते हैं, उन्हीं तीनों में से एक कहता है आज के बाद से मैं सारी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। और दूसरा कहता है आज के बाद मैं हर दिन रोजा रखूंगा, कभी नागा नहीं करूंगा। और तीसरा कहता है कि मैं अब किसी औरत से निकाह नहीं करूंगा, मैं किसी औरत से निकाह नहीं करूंगा। ये कहकर वो तीनों चले जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आपको बताती हैं 3 आदमी आए थे और आपकी इबादत के बारे में पूछ रहे थे, आपकी इबादत के बारे में सवाल कर रहे थे, और जब उनको बताया गया वो लोग ऐसा ऐसा कहकर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को बुलाया नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन तीनों के पास तशरीफ ले गए। वक्त के नबी हैं, वक्त के रसूल हैं, वक्त के लीडर हैं, लेकिन चाहते तो आप बुला सकते थे, लेकिन आपने बुलाया नहीं। यहां पर एक नुक्ता मेरे भाइयों मालूम होता है, अगर आपका कोई भाई सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है, आपका कोई भाई सुन्नत से एराज कर रहा है, आपका कोई भाई अगर किसी गुनाह में मुलव्विस हो रहा है, आपको मालूम है ये चीज गलत है जो वो कर रहा है, आपके अंदर इस्तिताअत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कुव्वत है कि मैं उसको मना कर ले जाऊंगा, तो आपका ये हक है कि आप उसके पास जाकर उसको मना करें। मेरे भाइयों, यहां पर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों के पास जाते हैं और कहते हैं क्या तुम वही लोग हो जो हमारी बीवियों के पास गए थे, ऐसा ऐसा कहकर तुम लोग आए हो। वो कहते हैं नाम या रसूल अल्लाह, हम वही लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं देखो मैं तुम लोगों से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं, मैं तुम लोगों से ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं। मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूं, सोता भी हूं। और दूसरे से कहते हैं देखो मैं रोजा भी रखता हूं और नागा भी करता हूं। और तीसरे से कहते हैं कि देखो मैं निकाह भी करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से बेरग़बती करेगा, मेरे तरीके से एराज़ करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो मुझ में से नहीं है, वो यानी कि वो हम मुसलमानों में से नहीं है। यानी जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करेगा, एराज करेगा, मुंह मोड़ेगा, आपकी सुन्नत को हकीर जानेगा, आपकी सुन्नत को हकीर मानेगा, आपकी सुन्नत को हकीर समझेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, ये पहला नुकसान है। और दूसरा नुकसान, सुन्नत की मुखालिफत दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत है। अगर कोई सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है, दरअसल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुन निसा के अंदर फरमाता है मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की। और खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अताअनी फक़द अता अल्लाह व मन असानी फक़द असा अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की। तो आपकी कौल, आपका फेल, ये सुन्नत है। जो भी शख्स मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करेगा, गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत कर रहा है। ये दूसरा नुकसान है। और तीसरा नुकसान, सुन्नत की मुखालिफत करने वाला मोमिन नहीं,
جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، سنت کو حقیر جانتا ہے، وہ شخص مومن نہیں۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصلہ نہ بنا لے، اور آپ جس بارے میں فیصلہ کر دے، جس بارے میں آپ فیصلہ صادر کر دے، اس کے تعلق سے کوئی تنگی، کوئی تکلیف اپنے دل کے اندر محسوس نہ کرے، پورے طریقے سے آپ کو تسلیم کر لے، آپ کی بات کو تسلیم کر لے، تب جا کر وہ مومن ہوگی۔ گویا آپ کی بات کو جو بھی حقیر جانے گا، مانے گا، سمجھے گا، آپ کی بات پر عمل نہیں کرے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے، کیسے میں اس چیز کو چھوڑ دوں، کیسے میں اس چیز کو ترک کر دوں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ آپ اپنے باپ اور دادا کی بات کو مانتے ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ میرے بھائی اور دوستو مومن نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور سنت کی مخالفت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ سنت کی مخالفت کرنے والا جو بھی عمل کرے گا وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس عمل پر، اس عبادت پر، اس کام پر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہی عمل اللہ کو مقبول ہے، وہی عمل اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سنت کی مخالفت کا ایک نقصان یہ بھی ہے، جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس کو اچک لیتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، شیطان اس کو صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے جو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں طرف بھی لکیریں کھینچی، بائیں طرف بھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے کہا یہ شیطان کا راستہ ہے، ان پر بیٹھ کر شیطان تم کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اس سیدھی لکیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو رکھ کر کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی دین کا راستہ ہے، یہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہی اللہ رب العالمین کا راستہ ہے، تم اس پر چلو، اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اختیار کرو گے اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے۔ اور اس بات کی وصیت کس نے کی؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس بات کی وصیت اللہ رب العالمین کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اس بات کی وصیت اللہ رب العالمین کر رہا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ سیدھا راستہ اللہ رب العالمین تک پہنچاتا ہے، قرآن اور حدیث کا یہی سیدھا راستہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کوئی بھی عمل آپ کو اگر کرنے کو کہا جا رہا ہے، پہلے آپ دیکھو کیا وہ عمل اللہ کے رسول نے کیا، کیا وہ عمل قرآن میں ملتا ہے، کیا وہ عمل حدیث میں ملتا ہے۔ اگر ملتا ہے تو اس عمل کو انجام دیجئے، اگر نہیں ملتا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دیجئے میرے بھائی اور دوستو۔ تو صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سنت کی مخالفت کریں گے، اعراض کریں گے، حقیر جانیں گے، ہم صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے، صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے سنت کی مخالفت کرنا واضح گمراہی ہے۔ جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، سنت کو حقیر جانتا ہے، وہ واضح گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے، وہ گمراہی میں چلا گیا، واضح گمراہی میں وہ شخص چلا گیا میرے بھائی اور دوستو۔ تو سنت کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے سنت کی مخالفت کفر ہے، سنت کی مخالفت
कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल अतीउल्लाह वर रसूल फयतवल्लू फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, और अगर वो मुंह फेर ले तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों से मोहब्बत नहीं करता है। इससे पता चला कि इत्तिबाए सुन्नत यानी नबी की इत्तिबा करने वाला अल्लाह की इत्तिबा करने वाला मोमिन होता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है वो काफिर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या फरमा रहा, फयतवल्लू फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। जो भी शख्स आपकी इत्तिबा से मुंह फेर लेगा अल्लाह बेशक काफिरों से मोहब्बत नहीं करता है। तो सुन्नत की मुखालफत ये कुफ्र है मेरे भाई और दोस्तों। और सुन्नत की मुखालफत करने वाला खुद अपने आप को जन्नत में जाने से रोकता है। जो सुन्नत की मुखालफत करता है, सुन्नत को हकीर जानकर छोड़ देता है, वो खुद अपने आप को जन्नत में जाने से रोकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ालू या रसूलल्लाह व मन यअबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। सहाबाए किराम ने पूछा, सहाबाए किराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनकार किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। गोया कि सुन्नत की मुखालफत करने वाला खुद अपने आप को जन्नत में जाने से रोकता है, और इसी तरह से सुन्नत की मुखालफत करने वाले सब के सब जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे, चाहे उनकी तादाद थोड़ी हो या उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो। जो भी सुन्नत की मुखालफत करता है सारे के सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। आज हमारे मुआशरे में ये चीज देखा जाता है, लोग कहते हैं वो जो अमल करते हैं यानी जो अपने गिरेबान को चाक करते हैं, ताजिया बनाते हैं, नौहा करते हैं, मातम करते हैं, अपने गिरेबान को चाक करते हैं, उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। क्या वो सारे के सारे लोग जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे? हाँ, तो इस बात को सुन लो, जो भी सुन्नत की मुखालफत करेगा, जो भी सुन्नत की मुखालफत करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को नहीं मानेगा, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करेगा और अल्लाह उसके रसूल के हुदूद से तजावुज करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेश के लिए वो जहन्नम में रहेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रुस्वा कुन अजाब को भी तैयार कर रखा है मेरे भाई और दोस्त। चाहे उनकी तादाद थोड़ी हो या तादाद ज्यादा हो, अगर सुन्नत की मुखालफत करता है, अगर सुन्नत से एराज करता है, सुन्नत को हकीर जानता है, सुन्नत को हकीर मानता है, सुन्नत को हकीर समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे के सारे लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और वो उसमें हमेशा हमेश के लिए रहेंगे। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको निकालेगा नहीं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको निकालेगा नहीं। इसी तरह से सुन्नत की मुखालफत से इत्तिहाद और इत्तेफाक का खात्मा होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। सुन्नत की मुखालफत करने से इत्तिहाद और इत्तेफाक का खात्मा होता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं मेरे भाई और दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, आपस में मत झगड़ो वरना बुज़दिल हो जाओगे, आपस में मत झगड़ो वरना बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा निकल जाएगी। और बेशक सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे भाई और दोस्तों, आज जो इख्तिलाफ मुसलमानों के अंदर है, आज जो इत्तिहाद और इत्तेफाक मुसलमानों के अंदर पैदा नहीं हो रहा है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जो जमा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह यही है कि वो सुन्नत की पैरवी नहीं करता है, सुन्नत यानी आपकी बात को नहीं मानता है। आज लोग अहले हदीसों से क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? वजह यही है कि अहले हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर अपने हाथ को सीने पर बांधता है। नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए रफ़उल यदैन करता है,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز میں آمین کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے نماز میں اپنے پیر کو، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے پیر اور کندھے سے ملاتا ہے۔ اسی لیے آج جو سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اہل حدیثوں سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور ہم سے اور آپ سے جو بھی شخص بغض رکھنا چاہے رکھے، ہم مرتے دم تک سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ مسلمان، اگر یہ امت مسلمہ سنت پر عمل کرنا شروع کر دے میرے بھائی اور دوستو، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، نماز میں ایک فرقہ ایسا ہے جو اپنے اماموں کو لے کر چلتا ہے، ہم تو فلاں امام کی اتباع کر رہے ہیں، فلاں امام کی پیروی کر رہے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہماری نماز حنفی ہے، ہماری نماز حنبلی ہے، ہماری نماز اور بہت سارے لوگوں کو جو وہ گناتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، محمدی نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اختلاف اسی بات کا ہے، اگر وہ اطاعت رسول، اتباع سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کے اندر سے اتحاد و اتفاق کا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا میرے بھائی اور دوستو۔ اور اسی طرح سے سنت کی مخالفت کا نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فوراً اس کو سزا دیتا ہے۔ جو سنت کی مخالفت کرتا ہے اللہ رب العالمین فوراً اس کو سزا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، دیکھو تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے کھانے سے انکار کر دیا، یعنی نہیں کھایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا، کبھی بھی اس کا داہنا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، تو سنت کی مخالفت کرنے والے کو اللہ رب العالمین فوراً سزا دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی سنت کی مخالفت کے تعلق سے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو سنت کی اتباع اور اس کی پیروی کرنی چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا اور فرائض نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر فرض نماز میں کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں دیکھو میرے بندے کی کچھ سنتیں بھی ہیں۔ فرشتے جب رجسٹر کو کھول کر دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اللہ ہاں کچھ سنتیں بھی ہیں۔ اللہ کہے گا ان سنتوں کو فرض میں ملا کر فرض کو مکمل کر دو۔ یہ ہے سنت کا فائدہ میرے بھائی، یہ ہے سنت کا فائدہ۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک دن میں 12 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے، 12 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 12 رکعتیں کون ہیں؟ سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں، تاکید کیا، جس کو اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، فرض نماز کی فجر نماز کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت 8، اور اسی طرح سے مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت 10، عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت 12۔ جو بھی شخص ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سنت کی فضیلت میرے بھائی اور دوستو۔ تو سنت کی اہمیت کو سمجھو اور عمل کرو، آپ کی بات پر، آپ کے فعل پر، آپ کے قول پر، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ آج دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ کس سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ سارے اہل حدیث نہیں لیکن زیادہ تر تعداد ان کی شامل ہے۔ داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، داڑھی رکھنا، مونچھ کو کاٹنا، مونچھ کو چھوٹا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور جب حدیث کے اصول کو آپ اٹھاؤ گے، پڑھو گے، تو اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کا حکم جو ہوتا ہے یہ فرض میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کے بارے میں حکم دے دیا نا، یہ فرض میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ سنت آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو نہیں رکھتے، اس کو ترک کر دیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔
जबकि एक वाकया बयान करूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से दो लोग आते हैं। यमन से अल्लाह के रसूल के पास दो लोग आते हैं मिलने के लिए। जब आप उनके चेहरे को देखते हैं, देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को फेर लेते हैं। फिर वो आपके बाप की तरफ आते हैं, चेहरे की तरफ, आप फिर अपने चेहरे को फेर लेते हैं। वो कहने लगते हैं, अल्लाह के रसूल आप अपने चेहरे को मुझसे क्यों फेर लेते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम अपने चेहरों की तरफ नहीं देखते हो? लंबी लंबी मोछें और दाढ़ी पूरी बिल्कुल साफ, क्या अपने चेहरों की तरफ तुम नहीं देखते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर जो दाढ़ी नहीं रखा था उससे अपने चेहरे को फेर लिया है। मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो, हदीस के ये अल्फाज हैं कि जो जिस हालत में मरता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसी हालत में उठाएगा। आप खुदा ना खास्ता आपके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आपको मौत आ जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन आपको बगैर दाढ़ी के उठाएगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में आपसे अपने चेहरे को फेर लेंगे। तो आपसे बड़ा बदनसीब शख्स कोई नहीं होगा, कोई आपसे बड़ा बदनसीब शख्स नहीं होगा मेरे भाई और दोस्तों। यही वो सुन्नत है जो आपके साथ कब्र तक जाती है मेरे भाई और दोस्तों, और कल मैदान महशर में भी आपके साथ रहेगी। लिहाजा मेरे भाइयों, आपकी सुन्नत को अपनाओ। आपने जो कहा, आपने जो किया, आपने जो करने का हुक्म दिया, आप अपनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान रहोगे। अल्लाह दुनिया में भी कामयाबियों से हमकिनार करेगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह कामयाबियों से हमकिनार करेगा। लेकिन शर्त है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानो, आपने जो कहा उसको उस पर अमल करो। ये दाढ़ी ये सुन्नत नहीं बल्कि ये फर्ज है। मैंने बताया ना कि अल्लाह के रसूल का हुक्म ये फर्ज में दाखिल होता है, अल्लाह के रसूल का हुक्म फर्ज में दाखिल होता है। तो जितनी भी सुन्नतें हैं आप अमल करने की कोशिश करो मेरे भाई और दोस्तों, उसको तर्क मत करो, उसको हकीर मत जानो, उसको हकीर मत समझो। यहाँ तक कि बाज लोगों को देखा जाता है नमाज के अंदर, वाज़े तौर पर खोलकर मैं बयान कर दूं, वाज़े तौर पर देखा जाता है कि जैसे ही वो फर्ज नमाज पढ़ते हैं, इमाम सलाम फेरता है, फौरन भाग लेते हैं। पता नहीं वो अपने घर पर जाकर सुन्नतों को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फौरन वो भाग लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई मजबूरी में उनको भेजा और नमाज पढ़ने के लिए आ गए, उसके बाद में वो भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई और दोस्तों, बल्कि पाबंदी के साथ आप फराइज का एहतमाम करो और फराइज के साथ साथ आप जो सुन्नतें हैं उनको भी पाबंदी से अदा करने की कोशिश करो, अगर कामयाब और कामरान होना चाहते हो तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो बातें बयान की गई, जो बातें कही गई, हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।